ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ। ਆਈ ਵਾਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਰੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਖਾਲੀ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। मैं समझा कि नौजवानों वास्ते राखवाकरण होना चाहिए। राखवाकरण ज़्यादा बजट तो साढ़े नौजवान पीढ़ी वास्ते उन्होंने खुशहाली वास्ते उन्होंने देख रहा होगा उन्होंने एजुकेशन वास्ते होना चाहिए। वो नहीं हो रहा। यूनिवर्सिटियां कॉलेजां असी वोट बैंक वाली नीति इख्तियार करते हैं, असी नाल जोड़ते रहते हैं। मेजर जनरल तौर पर रिटायर होए, मेरे 2 बेटे ने, तो जे वो भी मेरे रैंक पर पहुँचते हैं, उतले रैंक पर चले गए खैर, तो कुछ हद तक रहिंदे होया मेरी पेंशन घट तो मेरे बच्चे की ज़्यादा है कि तो इट स्टक। फौजियों को मजबूर किया साबका फौजियों को इन्होंने सड़कों पर उतारने वास्ते। ग्लोबल पंजाब टीवी देख रहे हो तो मैं हाँ अनुजा शर्मा। डिफेंस की जेकर गल करते हैं तो साड़ी बहुत ज़्यादा लोड़ है हजे डिफेंस नूं लैके, भावें वो सुरक्षा जिहड़ी साडे बॉर्डरां ते चल रही है उन्होंने देखा जाए तां भी, ते उस तरीके नाल जिस वक्त असीं देखते हैं कि नौजवान पीढ़ी गलत राहां ते तुर रही है, उत्थे भी डिफेंस की लोड़ बहुत ज़्यादा पैंदी है कि जेकर जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है चंगे लेखियां च लगे तो सानू डिफेंस विच होर जिहड़ा है जोश जरूर मिलेगा। तो साडे नाल अज मौजूद ने ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह कालो जी मौजूद ने, उन्हां नाल गलबात करांगे। कुछ मसले ने जिहड़े सरकारां दे मोहरे रखे जांदे ने ते ओह अक्सर हल नहीं हुंदे। कालो साहब किहड़े-किहड़े मसले ने जिहड़े सरकारां हल नहीं कर रहीआं? देखो तुसीं विशा छेड़िया कि एक रीएम्पलॉयमेंट जिहड़े कि जवानां दे खास तौर ते सब तो वड्डी चीज़ जिहड़ी प्रभावित कर रही है इस वेले नौजवान पीढ़ी नूं वो नशे ने। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੰਪੇਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੰਪੇਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਭਰਤੀ ਲੋਅਰ ਰੈਂਕ 'ਚ ਉਹ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਿਕਰੂਟੇਬਲ ਮੇਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ। और ख़ास तौर पर हुण तो औरत वर्ग वास्ते लेडीज़ लड़कियों वास्ते भी ये दरवाजे खुल गए हैं NDA तो लैके भी। ये चंगा काम है, मैं समझदा हाँ कोई भी सरकार करे उसनूं असीं एप्रीशिएट करना, मगर उन्होंने उत्साहित करने वास्ते लोड़ कित्थे हैगी? पीढ़ी हैगी है असल विच पिंडां दे विच, स्कूलां कालजां दे विच, मगर घाट किहड़ी है कोई शक नहीं। असीं कही जाने कि नौजवान पीढ़ी बर्बाद हो चुकी है, ठीक है नशे करते हैं, मगर हाले भी पोटेंशियल्स हैगे ने जे असी एक्सप्लाइट करिए, जे उन्होंने तक पहुँचीए। तो मैं इत्थे एग्जाम्पल देना चाहुंदा, मैनू इत्थे खडूर साहब दे बाबा जी बाबा सेवा सिंह जी ने मैनू बुलाया। इत्थे ही एक कॉन्फ्रेंस हुई सी, मैं तो पहली बारी उन्होंने इत्थे दर्शन किए, वो तो पहलों गया नहीं सी। उत्थे इत्थे मेरे नाल गल ही नहीं की, इत्थे कोई सवाल जवाब होए उत्थे ही उन्होंने 2-3 महीनों बाद कॉल आई कि तुसी मेरे इत्थे अकैडमी च आ सकते हो, एक तो सालाना वंड फंक्शन हैगा तो एक मेरे NDA के मुंडियां नूं एड्रैस करो। आई वाज इंप्रैसड कि आम तौर पर डेरे इस पासे ध्यान नहीं देंदे। फिर मैं पता चलिया कि बहुत सोहनी मैं देखी नहीं सी। खैर मैं उत्थे गया, उत्थे खास तौर पर इन्हों एड्रैस किया, बच्चों को एड्रैस किया सैपरेट स्कूल च, मगर NDA ते मैं कहना अगर इस तरीके नाल योगदान ताकि साडे नौजवान का रुख इस पासे होवे। मैं तो यह भी अपना तुहाडे जरिए कम्यूनीकेट करना चाहुंदा, इस वेले डिस्ट्रिक्ट लैवल पर GOG कैप्टन सरकार ने कायम की सी, उहदे विच अफसर ने योग क्वालीफाइड, तो मैं तो कहा सी कि इन्हां नूं क्यों नहीं भेजते पिंडां दे विच स्कूलों दे विच, इन्हां दा फायदा लो। ठीक है बाकी काम काज तो नाल नाल हैगे ने, कोई ज़्यादा वड्डा काम नहीं इन्हां कोल, मैं जाके देखदा ग्राउंड ते। इन्हां नूं क्यों नहीं भेजते उत्थे जाके प्रभावित कर नौजवानों नूं सिद्धे रस्ते पाउण। मैं खालसा कॉलेज अमृतसर भी मैनूं उत्थे गए सी असीं, सारागढ़ी फाउंडेशन उत्थे भी असीं एड्रैस किया सी। ये अज आए ने बीबी कमल जी, ये भी सी नाल साडे, उत्थे भी नौजवान पीढ़ी नूं जदों एड्रैस किया उत्थे हर सैकेंडरी स्कूल दे, तो उत्थे बाद बहुत सारिया लड़कियां आ गई। प्रिंसीपल साहब कहन लगे कि साडे कोल असीं फिर तुहानूं बुलाओगे, 2 साल हो गए कोरोना। फिर इत्थे
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਥ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਕ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਖਾਲੀ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਫਰੋਮ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਨੰਬਰ ਸਕੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਫਾਰ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ITI ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਵਸੋਂ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਵਸੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਕਿ 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, CRPF, BSF, ਦੇ ਆਲ ਕਮ ਅੰਡਰ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਲੇ 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MP ਜਨਰਲ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਉਹ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਉਹ MP ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲੇਟ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਜ਼ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਤਲੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਖੈਰ ਉਹ, ਤੇ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੋ ਇਟ ਸਟਕ ਮੈਡਮ। ਉਸੇ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ KP ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡਲ ਰੋਲੇ ਕੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੌਜ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਫਰੀ ਸੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਫੈਮਿਲੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ। 1 ਰੈਂਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਗੱਲ। ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਅਗਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣਗੇ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਯੂ ਆਰ ਰੇਜ਼ਡ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਫੌਜ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੂ ਕੈਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਸਮਥਿੰਗ ਫਾਰ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ, ਹੂ ਕੁਡ ਕੀਪ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਫਸਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਵੰਡੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੰਪ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਮਨੋਬਲ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੌਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ
ਵਾਰ ਵਿਡੋਜ਼, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਡੋਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੱਲ ਬਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਸੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਲਦਾਖ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਫੌਜੀ ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ JCO ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇੱਕ JCO ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ JCO ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ JCO ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਾ, ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੱਦਾਖ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, BJP ਹੋਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਕੋਈ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੋ, ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਕਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਇਲਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਚਨ ਜਾਂ ਲਦਾਖ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਈ ਅਲਟੀਚਿਊਡ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ 2022 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਜੇਕਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਓ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿਤੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿਓ, 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, 15, ਇਹਦਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਆਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ। ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਾਈਕਾ ਲਾਲ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 65 ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵਾਂ, ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ। ਹੈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਜਰਨੈਲ ਦੀ? ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰੋਨ ਡਿੱਗੇ ਗਏ ਜਾਂ ਆਏ ਜਾਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਾਂਡ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁੱਦੇ, ਆਪਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਾਪੂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਲੜਕਾ, ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਰੱਬ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਸਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ, ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਨੇ। ਇਹ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਓ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਘਾਟ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਾਟ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਰਨਲ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ੀਟ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।
ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਅਫਸਰ। ਉਹ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੁਣ, ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ 'ਚ ਅਸੂਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ MLA ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਣੇ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, MLA ਉਦੋਂ MLA ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਢਿੱਲਣ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ, ਕੋਈ ਅਕੈਡਮੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਡਿਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 2 ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਫੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ 'ਚ, ਉਹ MLA ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਆ ਗਏ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ, ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹਨੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਲੈ ਲਓ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਥਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਹੀਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਮਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 20 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਲਿੰਗਟਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਵਧਣੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਭੱਤੇ ਵਧਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 20 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ, ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੜਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਦ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਈਏ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਫੈਂਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸਟ, ਐਜ਼ ਏ ਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਜਾਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਛਪਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਭਾਵੇਂ MLA ਬਣ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਵੀ ਆਰ ਫੋਰਸ ਟੂ ਰੈਕਨ ਵਿਦ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ 40 ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਐਤਕੀ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਿਆ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ।
ਡੰਡੇ ਤੇ ਜੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਐਂਟਨੀ ਉਹ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਮੇਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਮੇਰੇ 9000 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟਿਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੀ ਡਾਈਡ। ਅਤੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਹਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਆਪੇ ਫੌਜੀ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ। ਆਈ ਐਮ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ, ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਫੌਜੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ 100% ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ? ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਗਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਨਤਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰੋ? ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਲਗਾਓ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਧਵਾ ਕੀ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 70,000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਨਤਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ 2019 ਤੋਂ ਕੋ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ ਏਰੀਅਰ, ਅੱਜ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਐਲਾਨ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਫੌਜੀ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।